Okay, so I hope class is the voice is audible for you, and good morning. I hope I'm audible and the screen is visible for you. Please, yes, thank you. Okay, so നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? Do you have any idea? The last topic where we have ended the discussion in the last class. We have discussed about the federal system with unitary bias, and we have just started the parliamentary form of government, I think, isn't it? Yeah, we have just started about the parliamentary form of government. Now we will try to understand. Yes, we'll try to understand what exactly is the difference between parliamentary form of government and presidential form of government now. So we are continuing the discussion of the salient features of the Indian Constitution, and in even parliamentary form of government is also one of the basic structure of the Indian Constitution. Okay, the Supreme Court has said the parliamentary form of government is one of the basic structure of the Indian Constitution. Okay, fine. So why parliamentary form of government, or what is the difference between parliamentary form of government and presidential form of government? This is one of a favorite area for PSC as well as UPSC exams. So we will try understanding what is the difference first. Okay, now see, parliamentary form of government, or you may say that modern democratic nations are categorized into two types of polity, basically on the basis of relationship between executive and the legislature. Okay, on the basis of a relationship between executive and the legislature. Executive and the legislature. Okay, on the basis of their relationship, parliamentary form of government or modern democratic nation is differentiated or categorized into two forms of government, and one is parliamentary form of government and the second one is presidential form of government. Okay, appo executive legislature തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നും മറ്റൊന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുമാണ്. Which is clear, isn't it? Now, what is parliamentary form of government? Parliamentary form of government is responsible form of government. Parliamentary ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണ സംവിധാനമാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. Now, who is responsible to whom? That is the next question. Who is responsible to whom? Sir, the answer is very simple, because we have already established the relationship between executive and the legislature.
isn't it? So responsible form of government means the executive is responsible to the legislature. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്? ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേച്ചറിന് പകരം ലോക്സഭ. So the Prime Minister and the Council of Ministers are responsible to Lok Sabha. This is what is parliamentary form of government in India. അതായത് യഥാർത്ഥ അധികാരമുള്ള മന്ത്രിമാര്. യഥാർത്ഥ അധികാരം ആർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ? അത് മന്ത്രിമാർക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അധികാരമുള്ള മന്ത്രിമാര് ലോക്സഭയോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭ? ലോക്സഭയാണ് ജനങ്ങളുടെ സഭ. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ അധികാരമുള്ള മന്ത്രിമാര് ലോക്സഭയോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാർ, ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. I mean, responsibility here means it is the majority in Lok Sabha. അല്ലെ? നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിസഭ ഇപ്പോഴും അധികാര സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ലോക്സഭയിൽ ആകെ 543 അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ 272 പേരെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ സഭയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി സാധിക്കൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. This is what do you mean by responsible form of government. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തം പുലർത്താതെ, ആരോടാണ്? ലോക്സഭയോടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ സഭയാണ്. ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തം പുലർത്താതെ ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കും തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. This is what do you mean by responsibility. Now there is one more thing. See, in parliamentary form of government, okay, in parliamentary form of government, the system works with the coordination and the cooperation among the executive and the legislative organs. പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭരണ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോവുക. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? സി, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ? അതായത് മന്ത്രിസഭ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ. ആരുകൂടി അതിന് അനുമതി നൽകണം? പാർലമെന്റ് അനുമതി നൽകണം അല്ലെ? അപ്പൊ മന്ത്രിസഭ മാത്രം പോരാ, പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് അംഗീകാരം നൽകിയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ നമ്മളുടെ പാർലമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ഉണ്ടാകും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബോഡിയാണ് അല്ലെ? പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും അടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ബോഡിയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാവരും ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെങ്കിലും അംഗീകാരം നൽകണം. സോ there should be a cooperation and coordination between executive and the legislature in the parliamentary form of government for its successful working. Okay, so point number 1, parliamentary form of government. So ഈ വർഷത്തെ UPSC ചോദ്യം, ഇൻഫാക്ട് UPSCയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു 10 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു,
elaborate or compare the parliamentary form of government and the presidential form of government? 10 marks question ആയിരുന്നു. പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനവും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി സംവിധാനവും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. 10 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഓൾ ഓഫ് ദി ആസ്പിറൻസ് മേ ഹാവ്. അതായത് ഒരു സീരിയസ് ആസ്പിറന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീരിയസ് ആസ്പിറന്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസ് ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം വേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. സോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തവണ UPSCക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ബൈ M. Lakshmikant. I can guarantee you all 99% of the questions can be answered if you are thorough with this particular textbook, and that is how the content richness of this particular textbook is. But it is not that easy for a person who is not comfortable with the language. It is not that easy learning Indian polity by M. Lakshmikant without any assistance. Or assistance illade ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, which I understand. But once you have gone through this particular textbook, it means you have got an idea about the Constitution of India in precise. Okay, അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രം. Compare and contrast between Indian parliamentary form and British parliamentary form of government. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാർലമെന്ററി ഫോമിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ്, ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോം. Responsible form means it is responsible, that is the executive is responsible to the legislature. There is a cooperation and coordination element between executive and the legislative organs, and this is what is unique about the parliamentary form of government. And there is one more thing. ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? ദ റീസൺ ബീയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ ലോക്സഭ majority is one of the concern, isn't it? Majority is one of the concern. So the tenure of the council of ministers, അതായത് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി ഒരിക്കലും 5 വർഷമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് കേട്ടോ. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാലാവധി ഇല്ല. ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലാവധി ചോദിച്ചാലും മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി ചോദിച്ചാലും അത് 5 വർഷമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് with the pleasure of the President of India എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ term of the council of ministers or the prime minister എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് എന്നായിരിക്കും. പ്ലഷർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്ലഷർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ്? What is your understanding about the pleasure of the president? എന്താണ് പ്ലഷർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്? Come on, please respond. What do you mean by pleasure of the president? Yes, Shruti has said that it is president can decide. Very good. Then what about others? Other kind of opinion. Pleasure of the president എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? President is Draupadi Murmu. The Prime Minister is Mr. Narendra Modi. Pleasure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, തൃപ്തി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെ? അപ്പോ ദ്രൗപദി മുർമുവിന് നരേന്ദ്രമോദിയോട് പ്രണയം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? No, it does not mean that, isn't it?
See, pleasure of the president means it is the majority in Lok Sabha. Okay. Pleasure of the president എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the majority in Lok Sabha. ലോക്സഭയിൽ എത്ര കാലം ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ അതാണ് pleasure of the president എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ ദിസ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം. അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. We can't say that, okay, you continue for 5 years. No, that is not possible. There can be fluctuations in majority always. അപ്പൊ ഈ മെജോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. So that is one of a drawback of parliamentary form of government. So parliamentary form of government responsible ആണ്, very good. At the same time, it is unstable also. Okay. ഒരു കോയിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനും ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോ ആൻഡ് unstable or instability is one of its con. Now, presidential form of government നമ്മൾ just ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് because we does not wanted to go in detail regarding the presidential form of government. ഈ presidential form of governmentന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Presidential form of government ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. That means parliamentary form of government responsible form of government ആണെങ്കിൽ presidential form of government is non-responsible form of government. നോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോമിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് എഴുതി. നോൺ റെസ്പോൺസിബിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? അപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു the legislature. Executive is not responsible to the legislature. This is what is non-responsible form of government. Okay, executive is not responsible to legislature. This is what is non-responsible form of government. Executive in legislature node ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അമേരിക്ക എടുക്കുകയാണ്. US president. Okay, US president, he does not have the responsibility to the US Congress. ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ in US you have US Congress. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് US കോൺഗ്രസിനോട് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US കോൺഗ്രസിൽ ഭൂരിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുണച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മൈൻഡ്, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇംപീച്ച്മെന്റ് പോലെയുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ the president may continue for 4 years, which means the presidential system is stable in comparison to the parliamentary form of government. Okay, the presidential form of government is stable in comparison to the parliamentary form of government. അപ്പൊ presidential form of government നോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. It is the permutation and combination which you will have to decide. Now in the Constituent Assembly, there was debate and discussion regarding which form of government we need to adopt. Is it the parliamentary form of government or the presidential form of government? ഏത് ഭരണ സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവസാനം പലരും പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഖജനാവ് കാലിയാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തവണ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആയത് കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷെ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം it won't be that easy to conduct elections each and every time, and it would be very tough to take forward the parliamentary form of government. So Dr. Ambedkar has asked a question in the Constituent Assembly.
സി നമ്മള് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അവർ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയി നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി മല്ലിട്ടത് തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ യു സേ ദാറ്റ് വി ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സർ വി ആർ റിയലി സോറി, what we need is a responsible form of government, so we will go with the parliamentary form of government. അപ്പോൾ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. Okay. Now, parliamentary form of government is also known as Westminster model of government. ശ്രദ്ധിക്കണം, മിനിസ്റ്റർ അല്ല കേട്ടോ, മിനിസ്റ്റർ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് മിനിസ്റ്റർ. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. Why parliamentary form of government is also known as Westminster model of government? എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഭരണ സംവിധാനം എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇൻഫാക്ട് 1-2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മളുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ടേം. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ചാൾസ് രാജാവിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങ് നിങ്ങൾ ലൈവായി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്. Headquarters of the British Parliament. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഭരണ സംവിധാനം എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഈ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. Now, parliamentary form of government is also known as cabinet form of government. Now, what do you mean by cabinet? എന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by cabinet? Cabinet, is cabinet same as that of the council of ministers? മന്ത്രിസഭയാണോ cabinet, or is it different? What do you think? Different or same? It's all about your understanding. നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. അതർവൈസ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും അതിനകത്ത് വിചാരിക്കേണ്ട. ബിക്കോസ് there is some kind of vibrant batches outside. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു 7-8 പേരോ അല്ല. The competition is very tight. The volume of the competition is very tight. There is one vibrant batch outside. So you need to have that competition mind, competition spirit within you. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, you can share it. What do you mean by cabinet form of government? Or what is the difference between cabinet and the council of ministers? ക്യാബിനറ്റും മന്ത്രിസഭയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
See, the Council of Ministers, okay, the Council of Ministers, in fact, is this large body, okay. മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് ബോഡിയാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മന്ത്രിസഭയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു മാത്രമാണ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പവർ ഇൻ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ലൈസ് വിത്ത് ദ ക്യാബിനറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാബിനറ്റിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരല്ല. ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്ത് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മന്ത്രിമാരുടെ റാങ്ക് ആണ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർക്കായിരിക്കും ഈ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകുക. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത്രയേറെ വിശ്വാസമുള്ള, അത്രയേറെ എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട്ഫോളിയോകളുടെ ചുമതല നൽകുന്നു. ആൻഡ് ദേ വുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക്. Okay, and that is the reason why the cabinet form of government is also known as the parliamentary form of government. Why? Because പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് ക്യാബിനറ്റിലാണ്. നമ്മൾ മന്ത്രിസഭയിൽ മുഴുവനുമാണ് അധികാരം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് എടുക്കുകയും and they will release the decisions in the name of the Council of Ministers. അപ്പൊ തീരുമാനങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് എടുക്കുകയും മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന സാഹചര്യം. Okay, so that is the reason why parliamentary form of government is also known as the cabinet form of government. Now, the parliamentary form of government is also known as the prime ministerial model of government. What do you mean by prime ministerial model of government? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? The reason is that there are certain instances where the parliamentary form of government can be entirely taken forward by a single person, that is the prime minister. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഒരു പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതായത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അതോറിറ്റി പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതായത് അധികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും അത്തരം അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി അല്ല. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒരു നോമിനൽ ഹെഡ് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്തായി മാറും? പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനമായി മാറും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 1975 ജൂൺ മാസം 25 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റി കേൾക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റിയാണ്. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം രാജ്യ സുരക്ഷയോ രാജ്യ താല്പര്യമോ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നോ? നോ. അതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപരമായ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതിനു മുൻപ് 2 തവണ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? 2 തവണ. അതായത് 1975 മുൻപ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ 3 തവണയാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻഡോ ചൈന വാർ. ആദ്യം ഇൻഡോ ചൈന വാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് 1971 ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ വാർ, നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ വാറിന്റെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് 1975-ലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 തവണയും യുദ്ധമായിരുന്നു സാഹചര്യം, വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ, അല്ലെ, ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. യുദ്ധമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാകൂ. ഫൈൻ, ഓക്കെ. 1975-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ യുദ്ധമൊന്നുമില്ല. Then what was it for? Or what was its purpose? There were some political reasons or personal reasons, in fact. Political എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മത്സരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുത്തത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നു. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കുറ്റക്കാരിയാണ് എന്ന് വിധി പറയുന്നു. അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ യെസ്, വെരി ഗുഡ്, രാജ് നാരായൺ ചലഞ്ച് ദി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ്, വെരി ഗുഡ് ചിപ്പി, യെസ്. അപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇലക്ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഇടക്കാല ബെഞ്ച് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്ററിം ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു താൽക്കാലിക ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഒരു ഇടക്കാല ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ആകാം, പക്ഷെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാം, പക്ഷെ അവർക്ക് പാർലമെന്റിൽ യാതൊരു സേയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പാർലമെന്റിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാർലമെന്റിൽ മറ്റ് അധികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അധികാരമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അധികാരി മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഈഗോയെ വളരെയധികം ഹേർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വളരെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് അംഗത്തെ വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി ഇതിൽ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് അംഗം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചേംബറിൽ വരുന്നു. ഇവർ ഭരണഘടന അരിച്ചു പറക്കുന്നു. അങ്ങനെ 352-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തടിയൂരാം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് പറയാണ്, മാം, നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മന്ത്രിസഭയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നോ? ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയുന്നു, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക, അതിന് പുറകെ ഞാൻ മന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വൺ ഓഫ് ദ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിഡന്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ പറയുന്നു, എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലൂടെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയുന്ന വാചകം വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു. ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ആഭ്യന്തര അശാന്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? രാഷ്ട്രപതി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നത്തിങ് ടു പാനിക് എന്നുകൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയാണ്. പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, ഞാനുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ തീരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ ആഭ്യന്തര അശാന്തി? ആഭ്യന്തര അശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ആകാം, അല്ലെ? സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ 10 പേര് കൊടി വെച്ച് സമരം ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ആഭ്യന്തര അശാന്തിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര അശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരായുണ്ടായ കോടതി വിധി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ മോഡലാണ്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എല്ലാം, മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സേ ഇല്ല, അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അധികാരമില്ല. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ഒരാളിൽ തന്നെ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സംവിധാനവും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയി കാണാം. എമർജൻസി പ്രഖ്യാപനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അല്ലെ. ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് വിത്ത് ദ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി. നിങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധനത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി പോലും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിമർശനം. അത് പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ സീക്രട്ട് ആയി വെച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു, ക്യാബിനറ്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിമർശനം. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. അത് ഓരോ വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് whether it is prime ministerial model of government getting practiced. Okay, so the parliamentary form of government is also known as Westminster model of government, cabinet model of government, and prime ministerial model of government. Is it clear for you? Clear or no? Just mention it in the comment box. Everybody, എല്ലാവരും yes, thank you Chippy, Shruti. Then what about others? Faisal, Risha, Arun. Clear? Okay, great, thank you. Yes. Now just understand the features of parliamentary form of government. Okay, parliamentary ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, which among the following is the or are the features of പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയിൽ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്പർ 1, the presence of nominal and real head. Presence of nominal and real head. Okay, the presence of nominal and real head. Now what does this mean, the presence of nominal and real head? അതായത് നിങ്ങൾ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ you will see that you have a president of India as well as the prime minister of India. Isn't it? You have the president of India as well as the prime minister of India. ഒരു രാഷ്ട്രപതിയുമുണ്ട്, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുമുണ്ട് അല്ലെ. Whereas in the presidential form of government, American presidential സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, you will see only the president of America. അമേരിക്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? No, you won't hear. But in the parliamentary form of government, you have the president as well as the prime minister, and the president is just a nominal head. Presidentന് സ്വന്തമായി ഒരുപാട് അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. He is just a nominal head. And the prime minister is the real head is the prime minister of India. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രപതിക്ക് വലിയ കർത്തവ്യങ്ങളില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കർത്തവ്യം. അഫ്കോഴ്സ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, which we will talk about when we discuss the president of India. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഒരു നോമിനൽ ഹെഡ് മാത്രമാണ്, and the prime minister is the real head. Sir, now practically what is the purpose of the president of India? പ്രസിഡന്റിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ എടുക്കും, പക്ഷെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? അത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും? അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലായിരിക്കും, പക്ഷെ തീരുമാനം ആരുടെ ആയിരിക്കും? അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആയിരിക്കും.
So that is the difference. Okay, that is the difference between the nominal head and the real head. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ തീരുമാനം ആരുടേതായിരിക്കും? തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടേതുമായിരിക്കും. സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ ഹെഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് the feature of parliamentary form of government. So the president is also known as the head of the state, and the prime minister is known as the head of government. Okay. രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ തലവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനമല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനമല്ല. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ആർമി ആകാം, പോലീസ് ആകാം, പാർലമെന്റ് ആകാം, സംസ്ഥാന നിയമസഭയാകാം, മന്ത്രിസഭയാകാം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാകാം. ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ആര്? The President of India എന്ന് പറയുന്നത്. Now what about the Prime Minister? The Prime Minister is the head of government. ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനാണ് ആര്? പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അമേരിക്കയില് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡും. So head of the state as well as head of the government is the President of India in the US presidential system. Okay, അതാണ് വ്യത്യാസം. അമേരിക്കയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രസിഡന്റേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡും. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഉണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡും രാഷ്ട്രപതി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡുമാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രസിഡന്റ് is also known as the jure executive, whereas the Prime Minister and the Council of Ministers, they are known as de facto executive. പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും de facto executive എന്നും പ്രസിഡന്റ് de jure executive എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും de facto executive എന്നും പ്രസിഡന്റ് de jure executive എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. യെസ്, now here is a question from Shruti. Whether autonomous institutions included in the definition of state? ശ്രുതി, ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെദർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നു, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അവർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ഓട്ടോണമസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ദേ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മെയിൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. വി വിൽ കം ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ കംസ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. And if there is no control of the government, then that does not come under the category of state. അത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അതിന്റെ നേച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് കൺട്രോൾ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, that will definitely come under the authority of state. Okay, is it clear? Okay, fine. Yes. Now the president is known as de jure executive and the prime minister is known as de facto executive. President de jure executive ആണ്. And the prime minister is de facto executive. Prime minister എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി de facto എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രി റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്നാണ്. de facto എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, de facto means
റിയൽ, ആക്ച്വൽ എന്നൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഫാക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയുമാണ്. എന്നാൽ ഡി ജ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, നോമിനൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് feature of parliamentary form of government, that is the presence of real head and the nominal head. That means the president is the nominal head and the prime minister is the real head. The president is the head of the state and the prime minister is the head of the government. The president is the de jure executive and the prime minister is the de facto executive. This is the first feature of the parliamentary form of government. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ, ഇൻഫാക്ട് ഒന്നിലധികം തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റിഗാർഡിംഗ് CR. ദാറ്റ് മീൻസ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം. ഓക്കെ, കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് ഈ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോം ആണ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നൗ യു നോ ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ, അല്ലെ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. നൗ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചേർക്കണം? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് കളക്റ്റീവ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പൊ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരിക? എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. The Council of Ministers headed by the Prime Minister, പ്രധാനമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിസഭ ലോക്സഭയോട് കൂട്ടായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കളക്റ്റീവ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിസഭ ലോക്സഭയോട് കൂട്ടായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ മന്ത്രിസഭയില് ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളായ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭാ അംഗമാണ്, പീയൂഷ് ഗോയൽ രാജ്യസഭാ അംഗമാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രിസഭയിൽ ലോക്സഭാ അംഗവും ഉണ്ടാകും, രാജ്യസഭാ അംഗവും ഉണ്ടാകും. ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവരൊരു മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോടാണ്? അത് ജനങ്ങളോടാണ്. ജനങ്ങളുടെ സഭ എന്താണ്? അത് ലോക്സഭയോടാണ്. അപ്പോ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലോക്സഭാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണോ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക? അല്ല, ലോക്സഭാംഗങ്ങളും രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ താഴെ വീഴും. ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരോട്? ജനങ്ങളോട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങളുടെ സഭയായ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നത് വഴി. അപ്പൊ ലോക്സഭയിൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗമായ മന്ത്രി പറയുകയാണ്, ശരി, ലോക്സഭയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഞങ്ങൾ എന്തിന് പുറത്തു പോകണം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൂരിപക്ഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭയിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, the Council of Ministers or the Council of Ministers may consist of the members from Lok Sabha as well as Rajya Sabha. If you lose majority in Lok Sabha, it is unfortunate that the entire Council of Ministers collapse. This is what is known as collective responsibility.
Okay. Now, collective responsibility is known as the bedrock principle of parliamentary form of government. പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ്, ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ദ എൻറ്റയർ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിന്മേലാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നിലനിൽക്കുന്നത്. Clear? Okay, so this is what is collective responsibility, and where is it mentioned in the constitution എന്ന് ചോദിച്ചാലോ, ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയാണ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it is mentioned in article number 75 as well as article number 164. ആർട്ടിക്കിൾ 75-ലും ആർട്ടിക്കിൾ 164-ലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റി പരാമർശം ഉണ്ട്. 75-ല് പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ തലത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു, 164-ൽ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. Okay, so this is what is collective responsibility. That is, executive is collectively responsible to the legislature. The prime minister and the council of ministers are collectively responsible to Lok Sabha. That means your majority is lost in Lok Sabha, the entire council of ministers, without taking into consideration the members are from Lok Sabha or from Rajya Sabha, the entire council of ministers comes to collapse. This is the bedrock principle of parliamentary form of government. Okay, ഇതാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? Okay, fine. Okay. Yes. Now, ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. That is regarding the double membership. Okay, double membership. ഇരട്ട അംഗത്വമാണ് അല്ലെ? ഇരട്ട അംഗത്വം, ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഇരട്ട അംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അംഗമായിരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമായിരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. അതല്ല ഇരട്ട അംഗത്വം. ഇരട്ട അംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the real authority, that is the council of ministers. Okay, ഇവരാണ് റിയൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവരുടെ കൈകളിലാണ് അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ. പ്രധാനമന്ത്രി അടങ്ങുന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ കൈകളിലാണ് അധികാരങ്ങൾ. ഇതാണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം. The real authority is part of the executive as well as the legislature. Okay, the real authority is part of the executive as well as the legislature. അതായത് മന്ത്രിമാര് ഒരേ സമയം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിലും അംഗമാണ്,
നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലും അംഗമാണ്. അല്ലെ, മന്ത്രിമാര് പാർലമെന്റ് അംഗമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അവര് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ റിയൽ അതോറിറ്റി ആരാണ്? പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിയൽ അതോറിറ്റി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലേ. ഈ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാത്രമാണ്, അതായത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇദ്ദേഹം US കോൺഗ്രസിൽ, അവിടുത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തല്ല? മെമ്പർ അല്ല. സോ ഹി ഈസ് ഓൺലി executive in America. But here in India, the real authority is part of the executive as well as the legislature. പ്രധാനമന്ത്രി വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ്. നിയമസഭാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ, പാർലമെന്റിന്റെ അംഗമാണ്. നിയമസഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിയമസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന സഭ എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പാർലമെന്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലെ വാരണാസിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ആര്? നരേന്ദ്രമോദി. അതായത് അദ്ദേഹം നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമാണ്, അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ഭാഗമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ഭാഗമാണ്. അപ്പോ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ അതോറിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ സമയം എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയും ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ റിയൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ മാത്രം ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ, അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല? പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ്. അപ്പൊ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ്. ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭയുടെ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അതുപോലെ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഹെഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനമായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫൈനലി there is dissolution of lower house. അതായത് ഇന്ത്യയില് ലോവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോക്സഭയാണ് അല്ലെ. ലോക്സഭയാണ്. ഈ ലോക്സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ലോക്സഭ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, 5 വർഷം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അന്ന് ഈ ലോക്സഭ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി, ആരുടെയും റെക്കമെൻഡേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല, 5 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ 5 × 365 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്സഭ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോവർ ഹൗസ്. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ഹൗസ് അല്ല, രാജ്യസഭയല്ല. കാരണം രാജ്യസഭ പൂർണ്ണമായും ഡിസോൾവ് ആയി പോകില്ല. ലോക്സഭ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസോൾവ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ ഹെഡ്. Second one, the collective responsibility, which means the executive is collectively responsible to the legislature, which means in case if the executive lost the majority in legislature, the entire council of ministers comes to collapse. Double membership means the real authority is part of the executive as well as the legislature. Leadership of the prime minister is the leader of the party in power. The prime minister is the leader of the Lok Sabha. The prime minister is the leader of കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ലോക്സഭയുടെ കാലാവധിയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അത് 5 വർഷമാണ് കേട്ടോ. ലോക്സഭയുടെ കാലാവധിയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ 5 വർഷമാണ്. പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലാവധി എന്നോ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി എന്നോ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ 5 വർഷമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓർത്തിരിക്കണം, തെറ്റിക്കരുത്. ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും കാലാവധി ചോദിച്ചാൽ അത് 5 വർഷമല്ല, ഒന്നുകിൽ അത് ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കും. Okay, so in the next class we will discuss about the difference between Indian and the British Parliament. Okay, Indian British Parliament തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മുതൽ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, I hope this is clear for you. In case if you have any doubt, you may please ask it now. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം regarding the parliamentary form of government or the portions which we have already discussed until now. If you have any doubt, you may please ask it now. Doubts illengil, you may please give a thumbs up so that I can understand that you do not have, you are clear with the concept. Clear? Okay. Yes, thank you. Then we will see in the next session. Read, understand, analyze. Okay. Thank you very much. Thank you.